ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾइनेंस मिनिस्टर की 1319 करोड़ रुपया आया पिया, उन्होंने किथे देखा 47 पिछे लाता। ये 24 च साफ अज राइटिंग ऑन दी वॉल है कि दिस पार्टी इज फिनिश। ये तो सिर्फ साडा पैसा जिहड़ा बजट 700 करोड़ रखा है इन्होंने गुजरात ते हिमाचल ये सारा पैसा लाना है। ये केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी वाल झाक रहा है, उन्होंने पंजाब का की है। वो कैप्टन साहब ने सौं चकी सी गुटका साहब हाथ च पड़ के नशियां पिछे और बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब का गुरु का बदला लवांगे। जो ब्यूरोक्रेसी की हद सारी गल आ गई ये महल च वड़ गए, कोविड करके बिल्कुल ही नहीं निकले। इसी तरह पटियाला महल भी साडा बंद हो गया, महाराणी साहब भी लोगों को मिलते नहीं सी। उस टाइम फिर लोगों तो कट्टे गए और उधर सारा नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पिया पंजाब। सुच्चा सिंह छोटेपुर जदों कन्वीनर सी उदों कहा सी कि साडे कोल इहदी ऑडियो है और उन्होंने कन्वीनरशिप तो कढ़ दिता गया। फिर इन्होंने अपने मंत्री सिंगले कि साडे कोल ऑडियो है, साडे कोल सबूत है और उन्होंने पार्टी चो उन्होंने मंत्री वाल तो कढ़ के अरेस्ट किया गया। फिर माजरे पठान माजरा चौड़ा माजरा अपना इत्थे गजन माजरे वाले इन्हों के किन्ने आए ने, किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं अज तक, उल्टा जोड़े कंप्लेनेंट ने उन्होंने परचे होते। ऑन एयर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ प्रविंदर सिंह ਚੱਢਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सियासी घमासान चल रहा है। एक पासे फेर बदल चल रही है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ पंजाब ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। पंजाब ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सत्ता धिर कहती असी आवाज़ बुलंद की है तो विरोधी कहते ने समा खराब किया है। तो इन्हां सारे पंजाब के तमाम मुद्दों पर गलबात करांगे। तो साडे नाल हरिंदरपाल सिंह हैरीमान साबका MLA सनौर हल्का इंचार्ज ने सनौर से गलबात करांगे। हैरीमान साहब सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, मेहरबानी। किस तरह देखते हो भाजपा कैप्टन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेसी महाराणी परनीत कौर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। देखो कैप्टन साहब ने बीजेपी ज्वाइन की है, ये बहुत वड्डा एक उन्होंने बैक स्टैबिंग की है कांग्रेस नाल। 1980 च पहली बार उन्होंने कांग्रेस लिया सी, उन्होंने दोस्त सीगे राजीव गांधी जी और उन्होंने पार्लीमेंट के इतों इलैक्शन लड़ाई सी उन्होंने और वो MP बने सी फस्ट टाइम 1980 के। उस तो पहला उन्होंने मदर जनता पार्टी के सीगे बीजेपी नाल संबंधित रखे रहे ने और उस तो बाद दोबारा उन्होंने 99 जदों कांग्रेस अकाली दल ने कैप्टन साहब ने एक टिकट नहीं दी सी, बादल साहब ने तो एक टिकट मंगी सी, वो भी उन्होंने जवाब देता सी और 98 के उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ने पटियाले तो टिकट दी मैंबर पार्लीमेंट की, जिहड़ी वो हार गए सी, वो इलैक्शन जित नहीं सके सी। और 99 फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया और उस तो बाद 2 च उन्होंने मुख मंत्री बनाया, उस तो बाद उन्होंने 10 फिर प्रधान बनाया, उस तो बाद 15 च उन्होंने फिर प्रधान बनाया और 2017 च वो प्रताप सिंह बाजवा की प्रधानगी खो के और वो प्रधान बने क्योंकि राहुल गांधी का चॉइस सीगे प्रताप सिंह बाजवा और उन्होंने जगह कैप्टन साहब ने एक तरह की मैं पार्टी लहदा बना लाँगा और जाखड़ साहब भी उन्होंने नाल सीगे और उन्होंने हाई कमांड को थ्रैट करके दोबारा प्रधान बनने कामयाब हो गए और उस तो बाद 17 दे विच दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। सो उन्होंने पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिता और उन्होंने धर्मपत्नी महाराणी परनीत कौर जी को पटियाले दे विच 5 बार उन्होंने इलैक्शन लड़ी है, वो हारे भी ने और जिते भी ने। सो टोटल कांग्रेस का चेहरा है परिवार पिछले तकरीबन 20 साल पंजाब दे विच चेहरा रहा तो खास तौर पर पटियाले विच तां कंप्लीट। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ PLC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 80,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ 80,000 ਵੋਟ ਪੈਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 50,000, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ MLA ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ RSS ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇ, CM ਹੋਵੇ, ਟੋਟਲ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਰ ਰੌਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਦੀ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 70-78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ LOP ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਇੱਕ ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ LOP ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਪਾਇਲ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਜਰੇ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ,
ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੱਜਨ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 18-20 ਬੰਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡਿਸਲੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ 1319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? 47 ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, 1347 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੱਸਣ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ 92 MLA ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 92 MLA ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰੋ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਲੋਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CM ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, CM ਦੀਆਂ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, CM ਦੀਆਂ 52 ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ 100 ਗੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਲੋ ਹਾਰ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਹੋਇਆ CM ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। BMW ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ LOP ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ BMW ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ BMW ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ PPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, RSS ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ RSS ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੂਲਡ ਦ ਸਟੇਟ। ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ RSS ਆਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਗਲਵ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਓਪਨਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕਰਟ ਹੈ ਕਿ RSS ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾ ਲਓ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਈਵਨ SGPC ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ RSS ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲॉलेसनेस ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸੋ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 100 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 5 ਕੋਠੀਆਂ 50 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਿਸਰਸ SSP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, DCA ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਉਹ ਇਜ਼ ਅ ਪਪਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਊਲਰੀ ਤੇ ਅਸਲੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 1.25 ਲੱਖ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ CM ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ 24 'ਚ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਵਰ ਨੈਵਰ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ? ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? 117 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ। ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ, ਕੇਡਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, PCC, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, 5 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, 4 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਕੈਬਨਿਟ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLA, ਫਸਟ ਟਾਈਮ CM, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਟਸ ਪਏ ਨੇ, ED ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੇਟਸ ਪਾਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਬੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਫਿਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਆਫਿਸਰਸ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਲ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਲਸੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ DCP ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SSP ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇਖੋ, SSP ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ'll get you shifted from this place। ਔਰ ਇੱਕ DCP ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 MLA ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ DCP ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ MLA ਇੱਕ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, DCP ਨੂੰ, ACP ਸੀ ਪਤਾ DCP, ਉਹ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਡਰੱਗ ਦੀ। ਕਦੀ MLA ਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਕਾਉਂਸਲਰਸ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ BA ਪਾਸ ਨਹੀਂ, 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੋਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰੀਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ
ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਔਨ 에ਅਰ।